Hi dear students, in today's lecture we will see the mean deviation about mean for frequency distribution. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन आणि मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियन फॉर रॉ डेटा बघितलं होतं. या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहोत? मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन फॉर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन कशा टाईपचं असतं आणि त्यासाठी कोणते फॉर्म्युले लागतात ते आपण ह्या एक्झाम्पलमध्ये बघणार आहोत. सो कन्सिडर द फर्स्ट एक्झाम्पल. Find the mean deviation about mean for the following frequency distribution. So frequency distribution means what? You have a data with frequency. Okay. So xi column is what? 3, 4, 5, 6, 7, 8, and their corresponding frequencies are 4, 9, 10, 8, 6, 3. Okay. So in solution we will see procedure and formula for mean deviation about mean for frequency distribution. Okay. So consider the following table to calculate mean deviation about mean for frequency distribution. Okay, so now we will construct the table which required for calculation of mean deviation about mean for frequency distribution. So in this table we require first the column of xi. Yes, then we require the column of fi, which is frequency. Then take product of fi into xi. Okay, then we require the column of xi minus x bar. Then we have to take mod of di, which is nothing but mod of xi minus x bar, and then fi into mod of di. Okay, so these 6 columns we require to calculate mean deviation about mean. Yes, so in given data we have xi column. It contains what? Yes, it contains 3, 4, 5, 6, 7, 8, and their corresponding frequencies are 4, 9, 10, 8, 6, 3. Now we will calculate product of fi into xi. आपल्याजवळ xi जो कॉलम आहे, fi जो कॉलम आहे, fi into xi कॅल्क्युलेट करूया आपण. So it is what? 3 into 4, 12, 4 into 9, 36, 5 into 10, 50, 6 into 8, 48, 7 into 6, 42, 8 into 3, 24. Okay, so to calculate x bar, what is the formula of x bar? C. So keep this formula with you. So mean x bar is given by summation fi into xi upon summation fi. So here we will get summation fi, and here we will get summation fi into xi. Okay, so we have to add these columns, then we will get summation fi. It is 4 plus 9, 13, plus 10, 23, plus 8, 31, plus 6, 37, plus 3, 40.
So here therefore summation of fi is 40. Then calculate summation fi xi. ह्या कॉलम मधल्या सगळ्यांचे आपण ॲडिशन करूया. Yes, to get summation fi xi, we'll add all entries in this column. So 12 plus 36, it is 48. 48 plus 50, it is 98. 98 plus 48, it is 146. 146 plus 42, it is 188. 188 plus 24, it is 212. Okay, so summation fi xi is what? It is 212. Okay, so to calculate mean, yes, what is the formula? Summation fi xi, it is 212 upon summation fi. Value of summation fi किती आहे? 40. ओके, सो आता आपण 212 अपॉन 40 म्हणजेच याची कॅल्क्युलेशन करूया. येस, सो इट इज 5.3. ओके, so now we will subtract 5.3 from column of xi to get xi minus x bar. Yes, so 3 minus x bar is what? Yes, it is 5.3. So 3 minus 5.3, it is what? Minus 2.3. 4 minus 5.3, it is minus 1.3. 5 minus 5.3, it is what? Minus 0.3. 6 minus 5.3, it is 0.7. 7 minus 5.3, it is 1.7. And then 8 minus 5.3, it is what? 2.7. So we'll take mod of this. It is what? 2.3, 1.3, 0.3, 0.7, 1.7, 2.7. Okay, so now we will calculate summation of mod xi minus x bar, which is nothing but summation of mod di. Yes, so we will add all entries from this column. Yes, 2.3 plus 1.3, it is 3.6. 3.6 plus 0.3, 3.9. 3.9 plus 0.7, it is 4.6. 4.6 plus 1.7, it is 6.3. 6.3 plus 2.7, it is 9. So summation of mod di or summation of mod xi minus x bar is 9. Now we will calculate fi into mod of di. So fi कॉलम कोणता आहे? हा mod of di चा कॉलम हा आहे. तर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेऊया आपण. 4 into 2.3. Okay, so you can do like 23 into 4 and then give decimal point. So it is like 92 and give decimal point. It is nothing but what? 9.2. किंवा तुम्ही डायरेक्ट करू शकता कॅल्सीवरती. 2.3 into 4, it is 9.2. 9 into 1.3, it is 11.7. 10 into 0.3, it is simple, it is 3. 8 into 0.7, it is 5.6. 6 into 1.7, it is 10.2. And then 3 into 2.7, it is 8.1. Okay, so in this way you can do what? Product of fi into di. Yes, so now we will calculate summation of fi into di is equal to, add all these entries, you will get after adding, it is what? 47.8. Yes, so value of summation fi into di is, I'm just writing to get clear picture. Okay, so give here some space. Yes, so now we'll see the formula for mean deviation about mean. Yes, so for frequency distribution, mean deviation about mean is given by summation fi into mod di
upon summation fi. So what is the value of summation fi into mod di? It is 47.8. And what is summation fi? Yes, summation fi already we have calculated. It is what? 40. Okay, so to calculate mean deviation about mean, we have to take ratio of 47.8 upon 40. So it is what? 1.195. Yes. So in this way, we can calculate mean deviation about mean for frequency distribution. I'll just repeat the procedure for this example. सुरुवातीला काय दिलेलं असतं तुम्हाला? एक्स आय आणि एफ आयचा कॉलम एंट्रीज. तर तुम्हाला टेबल कसे तयार करायचे? एक्स आय आणि एफ आयचा टेबल, त्याच्यावरून काय करायचं? एफ आय इंटू एक्स आयचं प्रॉडक्ट. सो सुरुवातीला काय करून घ्या? एफ आयची ॲडिशन करून घ्या, म्हणजेच काय भेटेल तुम्हाला? समेशन एफ आय. त्यानंतर एफ आय इंटू एक्स आयची ॲडिशन करून घ्या, तुम्हाला भेटेल समेशन एफ आय एक्स आय. त्याच्यावरून मीनचा फॉर्म्युला काय? मीन इज समेशन एफ आय एक्स आय अपॉन समेशन एफ आय. इट इज वॉट? 212 अपॉन 40 मीन्स 5.3. ही एंट्री तुम्हाला कुठं लागणार आहे? एक्स आय मायनस एक्स बार कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. एक्स आय मायनस एक्स बार कसं कॅल्क्युलेट करणार? ह्या एक्स आय मधून ही जी व्हॅल्यू आहे एक्स बारची, ही व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करा, म्हणजे करस्पॉन्डिंग काय भेटेल तुम्हाला? एक्स आय मायनस एक्स बार. सो हे करस्पॉन्डिंग एक्स आय मायनस एक्स बार कॅल्क्युलेट करा. त्यानंतर त्यांचा मॉड घ्या. मॉड घेतल्यानंतर सगळे पॉझिटिव्ह नॉन निगेटिव्ह व्हॅल्यू येतील. तर त्यानंतर काय करा? समेशन ऑफ मॉड डी आय म्हणजे समेशन ऑफ मॉड एक्स आय मायनस एक्स बार कॅल्क्युलेट करा. यांची ॲडिशन जी काय येईल ती ॲडिशन लिहून घ्या, समेशन ऑफ मॉड डी आय. ओके. त्यानंतर काय लागेल तुम्हाला नेक्स्ट? इथं समेशन ऑफ मॉड डी आय कॅल्क्युलेट केलं नाही तरी चालेल. येस, आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? एफ आय इंटू मॉड डी आय. येस, सो दिस समेशन इज नॉट नेसेसरी. सो जस्ट कॅल्क्युलेट एफ आय इंटू मॉड डी आय. हा एफ आयचा कॉलम आहे, हा मॉड डी आय. या दोघांचा करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इथं लिहित चला. हे प्रोडक्ट लिहिल्यानंतर ह्यांची ॲडिशन घ्या. ह्यांची ॲडिशन कशामध्ये लागेल आपल्याला? मीन डेव्हिएशन अबाउट मीनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. सो समेशन एफ आय डी आय अपॉन एफ आय मॉड ऑफ डी आय अपॉन समेशन एफ आय. इथे करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर काय भेटेल तुम्हाला? मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन फॉर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. ओके. एक्स बार कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आणि मीन डेव्हिएशन अबाउट मीनसाठी हा फॉर्म्युला. ओके. सो आता आपण काय बघूया? मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियन. Next example, the mean deviation. Calculate the mean deviation about median for the following frequency distribution. So we are taking same data which is in previous example, but in this example we have to calculate the mean deviation about median. Okay. So xi is again what? 3, 4, 5, 6, 7, 8, and frequency corresponding it is what? 4, 9, 10, 8, 6, 3. Okay. So now to calculate mean deviation about median, we have to prepare a table. So in solution, consider the following table to find mean deviation about median. ओके. सो सुरुवातीला आपल्याला टेबलमध्ये काय कन्सिडर करावं लागणार आहे? एक्स आय आणि एफ आय. यस. त्यानंतर आपण काय प्रिपेअर करणार आहोत? नेक्स्ट कॉलम सी एफ लेस दॅन. सी एफ मीन्स वॉट? इट इज cumulative frequency. Okay, so we have to find depending on this xi and fi. Xi is what? First I will write xi जो दिलेला आहे तो लिहून घेऊया. 3,
4 5 6 7 8 आणि त्याची करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत 4 9 10 8 6 3 ओके. तर आता आपल्याला काय नेक्स्ट कॉलम कशाचा आहे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन हा ऑब्टेन करायचा आहे. त्याच्यासाठी प्रोसिजर काय आहे बघा. सुरुवातीला जी फ्रिक्वेन्सी आहे या सी एफ लेस दॅन ओके. सो 3 साठी किती येईल फ्रिक्वेन्सी 4 ॲज इट इज. त्यानंतर सी एफ लेस दॅन 4 एक्स साठी ह्या दोघांची ॲडिशन होईल म्हणजेच काय येईल 4 + 9 यस इट इज 13. नेक्स्ट फॉर एक्स आय सी एफ लेस दॅन म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एक्स आय इज इक्वल टू 5 साठी क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय येईल म्हणजे ह्या सगळ्यांची ॲडिशन. सो दिस इज 4 + 9 ऑलरेडी वी हॅव ऑब्टेन्ड इट इज वॉट 13. 13 + 10 it is what 23. Similarly for xi is equal to 6 cumulative frequency काय येईल 23 + 8 ओके म्हणजेच काय येईल 31. for xi is equal to 7 cf less than काय येईल 31 + 6 it is what 37. and for xi is equal to 8 it is what 37 + 3 40 okay. So in this way we can prepare a table which is of CF less than means what cumulative frequency less than. So हा टेबल सगळ्यांच्या लक्षात आलाय का बघा क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅनचा. xi3 असताना फ्रिक्वेन्सी 4 आहे त्यामुळे इथं 4 लिहिला. xi4 असताना क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन म्हणजेच थोडक्यात काय होईल या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन ती म्हणजे काय असेल 4 + 9 13. त्यानंतर xi5 असताना या तिन्ही फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन म्हणजेच थोडक्यात काय केलं आपण 13 + 10 23. xi6 असताना ह्या चारही फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन ऑलरेडी ह्या तीन फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन आपण केलेली आहे. हे काय 23 + 8 म्हणजे काय आलं 31. त्यानंतर xi7 असताना क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन म्हणजे काय ह्याच्यापेक्षा लहान असलेले सगळ्यांची ॲडिशन ती काय आली 31 + 6 इट इज वॉट 37. and next if xi is equal to 8 then addition of all these frequencies it is nothing but simply what 37 + 3 is 40 okay. हे कशासाठी आपल्याला कॉलम फाइंड आउट करायचा आहे तुमच्या लक्षात येईल. सुरुवातीला आपण समेशन एफ आय कॅल्क्युलेट करूया. समेशन एफ आय किती येतो बघा. यस ऑलरेडी आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे तरी पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेट करूया. 4 + 9 इट इज 13 + 10 23 + 8 31 + 6 37 + 3 it is what 40. so it is nothing but this number. Yes, so it is what 40. okay, so write here n is equal to, so this summation fi is nothing but it is considered as n. okay, it is what 40. therefore what is n by 2? n by 2 ची व्हॅल्यू काय येईल म्हणजे ह्याला डिवायडेड बाय 2 करा काय आलं 20. so 20 which is corresponding to xi is equal to बघा 20 हा कोणत्या कॉलम रो मध्ये बसेल CF लेस दॅन 23. लक्षात येते का बघा ही जी व्हॅल्यू आहे 23 ती क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन कोणत्या रो मध्ये येईल 23 च्या. बिकॉज 23 लेस दॅन this 20 is in less than cumulative frequency of 23. so therefore corresponding xi, so corresponding xi ची व्हॅल्यू काय आली इथं 5. so therefore n by 2 is equal to 20 which is corresponding to the xi. xi ची व्हॅल्यू किती आली 5.
in CF less than column. Okay. So this value is nothing but what? This value of xi is what? It is median. So ही जी व्हॅल्यू काढली आपण करस्पॉन्डिंग xi ची ती व्हॅल्यू काय असते? मीडियन. ओके, म्हणजेच काय कॅपिटल एम ची व्हॅल्यू काय आली? 5. ओके, सो this is what our median 5, which is nothing but capital M. So now we'll prepare the next column of the table. So आपण नेक्स्ट कॉलम प्रिपेअर करूया. तो कशाचा असेल? xi मायनस m चा. येस येस, m ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? m इज व्हॉट? इट इज 5. So 3 minus 5, it is minus 2. Yes. 4 minus 5, it is minus 1. 5 minus 5, it is 0. 6 minus 5, it is 1. 7 minus 5, it is 2. 8 minus 5, it is 3. So now we will calculate mod of xi minus m, which is nothing but mod of di. So हा काय येईल? 2 1 0 1 2 3. ओके, सो आता आपल्याला जो नेक्स्ट कॉलम लागणार आहे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, तो काय असेल? fi इंटू मॉड ऑफ di. सो fi चा कॉलम हा आहे आणि हा कशाचा आहे? मॉड ऑफ di चा. तर या दोघांचा प्रोडक्ट घेऊया. 4 इंटू 2, इट इज 8. 9 इंटू 1, इट इज 9. 10 इंटू 0, 0. 8 इंटू 1, 8. 6 into 2, 12. 3 into 3, it is 9. So in this way we can calculate product of fi into mod of di. Okay, तर इथं आपण काय कॅल्क्युलेट करूया? समेशन ऑफ fi into mod of di, इट इज इक्वल टू, या सगळ्यांची ऍडिशन घ्या. 8 plus 9 17 plus 0 17 plus 8 25 plus 12, it is what? 37 plus 9, it is 46. ओके, सो इथं काय काय लागणार आहे बघा आपल्याला? समेशन fi mod di आणि समेशन fi लागेल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन? सी, मीन डेविएशन about median is equal to summation fi mod di upon summation fi. म्हणजे थोडक्यात तुमच्या लक्षात येते का बघा? फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त इथं मीनच्या ठिकाणी काय येईल? मीडियनची व्हॅल्यू येईल. ओके, विच इज इक्वल टू व्हॉट इज समेशन fi mod di? इट इज 46 divided by summation fi, it is what? 40. So 46 upon 40 is, so it is what? 1.15. So in this way we can calculate mean deviation about median. ओके, सो परत एकदा मी प्रोसिजर रिपीट करतो. फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त मीनच्या ठिकाणी काय करणार आहोत आपण? मीडियन काढणार आहोत. सो सुरुवातीला काय केलं आपण? xi आणि fi चं कॉलम घेतलं. त्यानंतर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन, हा कसा ऑब्टेन करायचं सांगितलंय. फॉर 3 साठी काय येईल? ॲज इट इज फ्रिक्वेन्सी 4. 4 साठी काय येईल? या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन म्हणजे 13. 5 साठी या तिन्ही फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन, पण ऑलरेडी दोघांची ॲडिशन आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये फक्त 10 ॲड करा, 23 भेटेल. आणि 5 साठी काय असेल? कॅल्क्युलेट केलंय आपण. 6 साठी काय असेल? या 4 फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन म्हणजेच काय येईल? 23 प्लस 8 31. 7 साठी 31 प्लस 6 37. 8 साठी 37 प्लस 3 40. So in this way we can calculate column of CF less than. Then to calculate median काय करायचं? Summation fi
इट इज 40 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 20. सो 20 ह्या कोणत्या कॉलम मध्ये येतो बघा, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन 23 या कॉलम मध्ये येतो. म्हणजे CF लेस दॅनच्या 23 या व्हॅल्यू ची करस्पॉन्डिंग एक्सआय काय येईल इथं? येस, इट इज 5. ओके, इन CF लेस दॅन कॉलम. सो देअरफॉर मीडियन म्हणजे काय असेल, करस्पॉन्डिंग जे एक्सआय ची व्हॅल्यू आहे ती काय असेल, मीडियन. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल M. सो देन विल प्रिपेअर द टेबल ऑफ व्हॉट, एक्सआय मायनस M. म्हणजे एक्सआय मधून मीडियन सबट्रॅक्ट करा, हा कॉलम ऑब्टेन होईल. त्यानंतर त्याचा मॉड घ्या. ओके, मॉड म्हणजे नॉन निगेटिव्ह व्हॅल्यू. त्यानंतर काय करायचं आहे, FI आणि DI चा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करून घेतला आणि त्यांची ॲडिशन काय आली, 46. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इट इज सिम्पल. इट इज सिमिलर टू the formula of mean deviation about mean. Just change is what, here we are taking median and in that we are taking mean. So the formula is what, summation Fi di mod di upon summation Fi. So हा काय आला, 46 upon 40 म्हणजेच 1.15. So in this way we can calculate mean deviation about मीडियन फॉर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. दोघांचे फॉर्म्युले जवळपास सेम आहे, फक्त चेंज कुठे आहे, तिथं आपण मीन घेतो आणि इथं मीडियन. मीनची प्रोसिजर काय आहे, इट इज जस्ट व्हॉट, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI. अँड मीडियन, टू ऑब्टेन मीडियन वी आर प्रिपेरिंग कॉलम ऑफ cumulative frequency less than, and after adding all Fi, just we are dividing it to 2, so it is 20. So we are checking, yes, it is in the column of CF less than 23, which is corresponding to Xi 5. So it is nothing but your median. Okay, so in this way we can obtain mean deviation about mean and mean deviation about median for the frequency distribution. Yes, in next lecture we will see next part of this unit. Thank you.